گورنر پنجاب کی پرنسپل ایچیسن کالج کے خلاف انتقامی کارروائی، مائیکل تھامسن کے خلاف غیر قانونی اقدامات پر والدین کا احتجاج، گورنر ہاؤس کے سامنے بلیغ الرحمان کے خلاف مظاہرہ، والدین نے پوسٹر اٹھا رکھے تھے، تعلیم کے میدان سے سیاست ختم کرو، مائیکل تھامسن کو کالج میں واپس لاؤ کے نعرے۔ پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل تھامسن کی 28 روز کی ایکس پاکستان لیو منظور، گورنر پنجاب نے ایکس پاکستان لیو منظور کر لی۔ مائیکل تھامسن کی غیر موجودگی میں آمنہ کامران اور خالد نون انتظامی فرائض سے سر انجام دیں گے۔ لاہور میں ڈور پھرنے کا ایک اور دل خراش واقعہ، نواں کوٹ کے علاقے میں نوجوان ڈور پھرنے سے زخمی، پتنگ بازی کے خلاف پولیس کی کارروائیاں فلاپ، نوجوان زخمی ہونے کے بعد کارروائی، پولیس نے پتنگ بازی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا، پتنگیں اور ڈوریں برآمد۔ پنجاب کی 16 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 72 ارب کے فنڈز منظور، کچو متا قصور فیروزپور روڈ کی بحالی اور بہتری کے لیے 8 ارب 41 کروڑ خرچ ہوں گے، راون جوڑ تعلق سٹی روڈ کے لیے 1 ارب 95 کروڑ منظور، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نبیل احمد عوام کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری۔ سرکاری افسران کے لیے نئے جی آر کی تعمیر کا منصوبہ، ڈی ایچ اے میں سرکاری افسران کے لیے 127 نئے لگژری گھر تعمیر کیے جائیں گے، بورڈ آف ریونیو نے سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ افسران کے لیے فیکس 2 کنال پر مشتمل گھر تعمیر کیا جائے گا، لاگت کا تخمینہ 35 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ بند روڈ کنٹرول ایکسیس کوریڈور منصوبہ چیلنج بن گیا، سابق نگران حکومت نے 1.5 ارب سے منصوبہ شروع کیا، 60 کروڑ جاری ہو چکے، حکومت بدلتے ہی فنڈ رک گئے، کانٹریکٹرز 90 کروڑ کے مقروض، کوریڈور کی فائنل کارپیٹنگ سروس لین کا کام باقی، منصوبہ مکمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ لاہور سمیت تمام اربن ایریا میں کوڑا ٹیکس لگانے کی تجویز تیار، محکمہ بلدیات نے 50 سے 500 روپے فی گھر ٹیکس کی تجویز بنا لی، سیکرٹری بلدیات میاں شکیل احمد کی جانب سے تجویز تیار کی گئی۔ دیہی علاقوں میں پروگرام اب گاؤں چمکیں گے کے تحت پہلے ہی یہ ٹیکس لاگو کیا جا چکا ہے۔ ماہ رمضان میں بھی ریلیف نہ ملا، حکومت سستا آٹا فراہم کرنے میں ناکام، یوٹیلیٹی سٹورز پر 20 کلو آٹے کا تھیلا 2740 روپے کا فروخت، عام مارکیٹ میں 2750 روپے کا تھیلا بیچا جا رہا ہے۔ ٹارگٹ پورا نہ ہونے کا خدشہ، رواں سال 10 نہیں 4% اضافی داخلے کرنا ہوں گے، اسکول ایجوکیشن نے نئی داخلہ پالیسی میں نرمی کر دی، اسکولوں میں بچوں کی حاضری 85% رکھنا لازم قرار، 209 اسکولوں میں طلباء کی تعداد بڑھنے کی بجائے کم ہوئی، 10 بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف 1 ٹیچر ہے۔ ایل ٹی اے سٹی کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ کی انسپیکشن کرانے کا فیصلہ، لیسکو یونیورسٹی سے قبل وائرنگ کی انسپیکشن کرائی جائے گی، 6 سے 8 ماہ میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ کا کام مکمل کیا جائے گا، آئندہ بجٹ میں منصوبے کی ڈیولپمنٹ کے لیے 5 ارب رکھنے کی تجویز۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے بلڈ بینکوں میں ڈاکٹرز اور عملے کی شدید کمی، ٹیکنیشین کی 85 سے زائد سیٹیں خالی، ہسپتالوں میں 35 بلڈ ٹرانسفیوژن آفیسرز کی کمی، محفوظ انتقال خون یقینی بنانے میں مشکلات۔ جنرل ہسپتال سے ملحقہ عوامی کالونی غفلت کا شکار ہو گئی، گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع، عوامی کالونی میں بھی انتظامی مسائل کی بھرمار، سیوریج کا گندا پانی گھروں میں گھس گیا، فیروزپور روڈ کا علاقہ کلم کا روڈ بھی گندے پانی میں ڈوب گیا، کاروباری افراد اور مکین سراپا احتجاج۔ میٹرو بس سروس کے مختلف اسٹیشنز کی برقی سیڑھیاں خراب، بزرگوں، خواتین اور معذور افراد کو مشکلات، سول سیکریٹریٹ کے اسٹیشن کی برقی سیڑھیوں کو ٹیپ لگا کر بند کر دیا گیا، مسافروں نے فوری مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن کے ٹیسٹنگ کا آخری مرحلہ، ایف پی آر نے ممبران، چیف پرال، ڈی جیز، چیف کمشنرز، ویب ماسٹر سے تجاویز مانگی، اخراجات میں کمی، تاجروں کے لیے کاروبار کرنے میں آسان ہوگی۔ لیسکو میں سرکاری کنیکشنز پر اوور بلنگ کی ایف آئی اے تحقیقات، کمپنی میں پیپر ایم سی اوز کے تحت بھی اوور بلنگ کو چھپانے کا انکشاف، آپریشن کے تمام دفاتر سے ایم سی اوز کا ریکارڈ طلب، ایف آئی اے کی ٹیمیں تشکیل، متعدد دفاتر نے سرکاری کنیکشن کے بلوں کی ترمیم شروع کر دی۔
एक्साइज अफसरान प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक अपीलें सुनना भूल गए। लाहौर समेत पंजाब भर में 10,000 शहरियों की अपीलों पर फैसले ना हो सके। सबसे ज्यादा लाहौर में 4,500 अपीलों पर फैसले ना किए जा सके। डीजी एक्साइज ने तमाम अपीलों पर बरवक्त फैसले करके टैक्स वसूली का हुक्म दे दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, 97 फूड पॉइंट्स, गोश्त और दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। 19 को 6,62,000 के जुर्माने आयद किए गए। 63 को इस्लाही नोटिस, 14 को वार्निंग जारी की गई। 200 मुर्दा मुर्गियां, 2 मन से जायद नाकिस ऑयल, एक्सपायर अशिया तल्फ की गई। गुर्दों की गैर कानूनी फरोख्त का स्कैंडल, पुलिस ने गैंग के मजीद 6 अरकान गिरफ्तार कर लिए। नदीम, बूटा, परवेज, एजाज, शहजादा अल्ताफ, यासीन शामिल। मुलजिम लोगों को पैसों का लालच देकर वरगलाते थे। एसपी इकबाल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, 25 दिन में 1,285 मुकदमा दर्ज, 1,330 मुलजिम गिरफ्तार, 19,000 से ज्यादा पतंगें बरामद की गईं। उधर डीआईजी ऑपरेशंस अली नासर रिजवी की जेर सदारत इजलास, इंसदाद पतंगबाजी से मुतालिक मुश्तरका लाए अमल बनाने पर इत्तफाक। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। साबिक वज़ीर आला को PP 32 गुजरात और मोनिस इलाही को PP 158 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर। परवेज इलाही की करीबी रिश्तेदार खवातीन भी जिमनी इलेक्शन लड़ सकेंगी। होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मैंगल की अहलिया और बीमार बेटी के खर्चे का केस। होम सेक्रेटरी के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए लंबी तारीख मांग ली। बच्ची का अबूरी खर्चा मुकर्रर करना है, लंबी तारीख नहीं दी जा सकती। फैमिली अदालत के जज शाजिया कोसर ने 4 अप्रैल तक जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से मुलाकात। MPA मालिक वाहिद के सलूक पर इजहार नदाम, कहा MPA MNA हो या चीफ मिनिस्टर, कानून से बड़ा कोई नहीं। मलिक वाहिद को बदतमीजी पर शो कॉज नोटिस जारी, रुकने असम्बली ने नाके पर एहलकार से बदतमीजी की थी। पंजाब असेंबली का इजलास, इलेक्शन कमीशन किसी भी हलका में दोबारा गिनती का इख्तियार रखता है। स्पीकर की रूलिंग, अपोजिशन लीडर ने खान बहादुर डोगर के हल्फ को गैर आईनी करार देने का मुतालबा किया था। अहमद खान DSP की बदतमीजी पर बरहम, ऐवान में तहरीक इस्तेहकाक पेश करें। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की तजवीज़। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजा ने कहा अपोजिशन लीडर से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का चौथा इजलास, गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए कमेटी कायम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जायजा इजलास। एग्रीकल्चर फूड ड्रग अथॉरिटी कम्प्लेक्स की तकमील में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला का कैंसर अस्पताल लाहौर की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील का हुक्म। वज़ीर आला से चेयरमैन चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन वांग याडोंग की मुलाकात, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बात। टेप्टा के मौजूदा इदारों में बेहतरी लाए बगैर कोई नया इदारा ना बनाने का फैसला। वज़ीर सनअत व तिजारत शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास, टेप्टा की जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। सूबाई वज़ीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट का कोट लखपत जेल का दौरा, कैदियों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। जेल में कायम सोशल वेलफेयर मरकज भी देखा। नीलम ब्लॉक वहदत रोड के तामीराती काम का इफ्तिताह, MPA मलिक खालिद खोखर ने फीता काटा। मलिक जमशेद, मलिक जावेद खोखर, मलिक बशारत खोखर हमरा थे। चौधरी अशरफ, मियां आसिफ समेत लीगी कारकुनान की भी शिरकत। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास, चिकन की कीमतों को नीचे लाने पर तबादला ख्याल। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत माहौलियात, NOCs और ट्रेनीज पर इजलास। कमर्शियल बिल्डिंग्स, पेट्रोल पंप्स का जायजा। जस्टिस आबिद अजीज शेख से CCPO, DIG ऑपरेशंस, DIG सिक्योरिटी की मुलाकात हुई। अदालतों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। चीफ जस्टिस मालिक शहजाद अहमद खान की ज़ेर सदारत सेशन जजेस का इजलास, मुकदमात के बरवक्त फैसलों और इंसाफ की फराहमी पर बात। सेशन जजेस से ज़ेर अल्तवा और ज़ेर समाअत मुकदमात पर भी तबादला ख्याल।
चाइनीज और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। DIG SPO मुंतजिर मेहदी का चीनी कौंसलेट का दौरा, ड्यूटी पॉइंट्स का जायजा लिया। PIA की निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील के फौरी बाद इजलास। जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई उन्हें रिटायर करने की तजवीज़। PIA का लाहौर से सकर्दो 7 ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान। 3 अप्रैल को पहली परवाज उड़ान भरेगी। पाक चाइना बिजनेस कौंसिल के वफ्द का CBD का दौरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने ब्रीफिंग दी। पाक चाइना बिजनेस कौंसिल का सरमायाकारी के मौक़ों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। फेसबुक असल में फेक बुक है। 80% लोग जैसे नजर आते हैं उसके बरक्स हैं। वो झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। उनके सर पर शोहरत का भूत सवार है। किसी की इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं। ऐसे लोग सही और गलत की पहचान खो चुके हैं। एडिटर इन चीफ सिटी न्यूज़ नेटवर्क और सदाकती अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी सलीम बुखारी की इफ्तार ट्रांसमिशन में दबंग गुफ्तगू। कहा, अखबार की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब सेक्रेटेरिएट में इफ्तार डिनर। साबिक MPA जफर अब्बास रवाना, नसीम साबिर, फरूख बसीर, बिशारत अली, मुदस्सर शाकिर और दिगर की शिरकत। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में शिरकारी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर नूरीन अकमल, प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, प्रोफेसर बिल्किस शबीर की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोइनुद्दीन, प्रोफेसर अब्दुल हमीद, प्रोफेसर आयशा मलिक शरीक। कौमी हॉकी टीम के लिए गैर मुल्की कोच लाने का फैसला। दुनिया के टॉप कोच से राबिता किया। इब्तदाई अमूर पर बातचीत। साबिक कप्तान और लेजेंड खिलाड़ी शहबाज सीनियर को अहम जिम्मेदारी सौंपने पर गौर। आइंदा हफ्ते नई टीम इंतजामिया और सिलेक्शन पैनल का ऐलान होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां। ICC के वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। सीनियर मैनेजर ICC इवेंट ऑपरेशन सारा जिगर शामिल। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस नेट, इंडोर जिम्नेजियम का जायजा लिया। बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा ठंडा गुजरेगा। पंजाब भर में 30 मार्च तक बारिशों की पेशगोई।